Hello. Hello. Good evening, friends. Am I audible? Hello. Yes, sir. Okay. Thank you. Uh, Yesterday we were talking about William Shakespeare. We are going to continue the discussion of William Shakespeare in this lecture. I have shared a screen with you. I hope that is visible to you. Is it visible to all? Okay. So the point is that we discussed the history of theater yesterday. That the first theater, the name of the theater was Theater, and it was started in 1576. It was Richard Bernays who bought this theater. Then you have 1577, you have the Curtain Theater. Then you have directly there is a gap of 10 years, 1587, where you have, you can say, the Swan Theater. Then you have 1598, where the opening of a Globe Theatre. 1599, that is the year where you have two most important plays of William Shakespeare, Julius Caesar and As You Like, were performed. These are the questions which has been repeatedly asked in the NET exam. બ્લેક થિયેટર છે, બ્લેક ફ્રાયર છે, ગ્લોબ છે, રોઝ છે, સ્વેન છે, આ બધા થિયેટરના નામ છે. તમને આ રીતે પણ પ્રશ્ન પૂછાયો છે. ધીસ આર ધ નેમ્સ ઓફ રેનેસા. Then our answer is name of Renaissance Theatre. Now, yesterday we talked about the biographical detail of William Shakespeare, that he was born in Stratford upon Avon in 1564. We don't know about his birth date, but he was baptized on 26th April, and that is the reason that we generally consider 23rd April as his birth date. And on the same day, he died in 1516. His first, you can say, most of the works were published after his death in the first folio, where you have two writers, Henry Condell and John Hemmings. They were the fellow actors, they were the friends of William Shakespeare, and they published this first folio in 1623. Now, when we talk about the intellectual background, as we talked about Renaissance, in Renaissance you have two movements which we have discussed already, Humanism and Reformation. Reformation, you know that it is a purely a religious movement where the focus is on particularly the corruption of the Catholic Church, nepotism in Catholic Church, and Martin Luther, who revolted against this Catholic Church. His main purpose was to discontinue the system of selling indulgence paper. ઇન્ડલ્જન્સ પેપર એટલે કે માફી પત્ર જે વેચાતા હતા એ જે છે એ આપણે ઓલરેડી ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે. In a few days, I will upload the lecture on YouTube also, so you will have an idea. You can listen to that lecture again if you wish to. Then in humanism, we talked about some writers like Dante, Ariosto, Petrarch. We talked about sonnet and the various forms of sonnet. So at the time, I have discussed that Petrarch is considered as one of the humanists. Uh, Petrarch is famous for his sonnets, like most of the sonnets are addressed to his beloved Laura. Then you have particularly focus on classical texts. These are things which we have already discussed. Renaissance humanism, you have the concept of gentleman, as I've told you, Castiglione's one book, that is the Courtier, that becomes a very important book, and it was translated by Sir Thomas Hobby in 1561. This is also a question which has asked in the exam. So remember this thing. Later on, particularly you have important figures like Sir Thomas Eliot. Eliot is one who is
particularly a relative of our modern poet T.S. Eliot. એ જે છે એ સર થોમસ એલિયટ છે, એ એમના દૂરના જે છે એ કુટુંબમાં થતા વ્યક્તિ છે. રોજર એસ્પેર, this is also one of the writer who is particularly he was a tutor of Queen Elizabeth I, and he is famous for one text that is Lover of the Bow, which I didn't mention in that lecture. So remember this text, Lover of the Bow, and most importantly, he was a tutor of Elizabeth I. નેટમાં તમને આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ચૂકેલો છે કે who was the tutor of Elizabeth I. Then you have Thomas Eliot, who is, you know that the book named The Governor. This is a book of 1531, which is a famous book. So this is very important text where you get an idea how to particularly run a government. એ સમયની આ જે બુક છે મહત્વની છે 16th century. And this is also a text which has repeatedly asked in the NET exam. તો યાદ રાખજો, થોમસ એલિયટનો સ્પેલિંગ છે ELYOT છે. That is different from our modern poet Eliot, જેનો સ્પેલિંગ છે ELIOT. Remember the title again, the book named The Governor, 1531 is the publication year. Erasmus is generally known as the father of humanism movement, and Thomas More was one of the important friends. He is famous for his book called The Praise of Folly. These are all the writers who have contributed in the field of humanism. As I've told you, humanism is a movement where human becomes the center point of the study subject. Then Erasmus is famous for, as I've told you, The Praise of Folly, again in 1511. So in 16th century, most of the writers wrote the work which are, you can say, classic. These are the classical texts, and Erasmus wrote for the princes and the kings. So sometimes Erasmus is not relevant in a modern time, but generally, as I've told you, that he is prescribed in the syllabus philosophy and literature. If there is a paper on philosophy and literature, Erasmus છે એ તમને ભણાવવામાં આવે છે. Then this is about as we discussed earlier in the lecture, during the period you have the spirit of nationalism and patriotism, because what happens that the English Navy had defeated Spanish Armada in 1588, and the credit goes to Elizabeth I, because she delivered a speech, and after that suddenly you have a magic that at the time generally it is believed that Spanish Navy is very powerful. તો આ જે છે મેજિક છે એ ગણવામાં આવ્યો કે ઇંગ્લેન્ડની જે છે વિન થઈ આ વિક્ટરીમાં. સો બીકોઝ ઓફ ધીસ વિક્ટરી particularly you have the spirit of nationalism and patriotism among the common people. Another thing is that in the city there is a rising of population. Then you have you can say that in the 16th century you have proper writers who can be considered as English writers. Of course, in the age of Chaucer there are some writers like John Gower, William Langland, Chaucer himself. But as I've told you, Chaucer's Canterbury Tales, which is generally considered as the masterpiece of English literature, or sometimes the earliest work of English literature, contains 68% word of Greek, Latin and French language. So you can get an idea કે English કેટલું હતું, ફક્ત 32%. Then this is the picture of Elizabethan London. જે પિક્ચર જે છે એલિઝાબેથન લંડનની સોસાયટીમાં ઘરનું જે છે એ પર્ટિક્યુલરલી છે કઈ રીતે સેટિંગ છે એ જોવા મળે છે. અને અહીંયા જે છે કર્સર હું ફેરવી રહ્યો છું, ત્યાં તમારી જોડે ગ્લોબ થિયેટર છે, અહીંયા ધ ગ્લોબ લખેલું છે. I will share the PPT in the group, so you will get an idea about all these things. The globe છે એની બાજુમાં રિવર થેમ્સ છે,
તો આ જે થિયેટર છે વેર મોસ્ટ ઓફ ધી પ્લેઝ ઓફ વિલિયમ શેક્સપિયર વોઝ પરફોર્મ. પછી તમારી જોડે ગ્લોબથી એલિઝાબેથન જે લંડન છે એના પછી તમારી જોડે પર્ટિક્યુલરલી અહીંયા થોડા જે છે રાજાઓના નામ તમારે યાદ રાખવાના છે. એમાં મેં તમને કીધું કે હેનરી સેવન જે છે હી ઇઝ વન ઓફ ધી ઇમ્પોર્ટન્ટ કિંગ. અને હેનરી સેવનથી તમે કહી શકો કે યુ હાવ ધી સ્ટાર્ટ ઓફ ટ્યુડર મોનાર્કી. તમારી જોડે બે વંશ છે ઇંગ્લેન્ડમાં, એક છે સ્ટુઅર્ટ મોનાર્કી અને બીજું છે ટ્યુડર મોનાર્કી. તો હેનરી સેવન છે એ ફર્સ્ટ કિંગ છે જેને આપણે ટ્યુડર મોનાર્કી કહી શકીએ. એના પહેલાં ઘણા બધા રાજા છે જેનું આપણે ઇતિહાસમાં એટલું બધું મહત્ત્વ નથી ફ્રોમ ધી નેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. પછી હેનરી સેવન પછી તમારી જોડે જે કિંગ આવે છે હેનરી એટ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ નેમ. ધ રેનિંગ પીરિયડ ઇઝ 1509 to 1547. ઓકે, તો આ જે છે તમારે યાદ રાખવાનું છે. ડ્યુરિંગ ધીસ reigning period of Henry VIII, you have the Reformation movement, and you can say Henry VIII is responsible for the rise of Protestant in England. Then at the time you have Thomas Cromwell, જે ઓલિવર ક્રોમવેલ જે છે એના પર્ટિક્યુલરલી રિલેટિવ થાય છે. જે ઓલિવર ક્રોમવેલ છે who becomes the Lord Protector of England in 1649 to 1658. હવે આ સમયે જે આર્ચ બિશપ છે એનું નામ છે થોમસ ક્રેનમર. he also played an important role because he was the one who was appointed by Henry VIII, because you know that divorce was not possible for even the kings at the time. The clergy, or you can say the Pope, was considered as the supreme authority. So Henry VIII did not have a male child, and in order to produce a male child, Henry VIII wanted to have a divorce, and he married for 6 times. એન્ડ તમારે જે 6 રાણી છે એમાંથી એક છે કેથરીન ઓફ એરેગન, એ મહત્વનું નામ છે. અને બીજું છે તમારી જોડે એન બોલિયન જે છે આપણી જોડે એલિઝાબેથન, અને મેરી વન જે છે ક્વીન આવે છે એની મધર છે. હેનરી VIII in fact had a son whose name is Edward VI, but he did not lived for a long time. બહુ જ ઓછા સમયગાળામાં એમનું મૃત્યુ થઈ ગયું. તો પછી જે છે મેરી વન જે છે ક્વીન બને છે. તમને રેઇનિંગ પીરિયડ મેરી વનનો નેટની એક્ઝામમાં, જીસેટની એક્ઝામમાં પૂછાયો છે. તો રિમેમ્બર દેટ 1553 to 1558, that is the reigning period. reigning means REGING. તો એ જે છે રાજાશાહીનો સમયગાળો. then after 1558 to up to 1603 you have Elizabeth I. તો આ જે છે this is considered as one of the golden period of English literature, and Elizabethan age is generally known as a period of Renaissance, as well as sometimes known as the age of Shakespeare. As we discussed earlier that in English literature the tradition is that particularly the age is named after the ruling queen or king, sometimes even after the prominent writer, and sometimes one of the important movement of the period. So in this period you have all these three things altogether. One is Renaissance, one is Elizabethan who was the queen, and of course William Shakespeare is a prominent writer who was born in 1564. આ બધી વસ્તુઓ જે છે આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. નાઉ સોનેટ જે છે એની આપણે વાત કરી તો એમાં મેં તમને જે છે ઓલરેડી પેટ્રાકન સોનેટ, ઇંગ્લિશ સોનેટ, જેમાં શું છે જનરલી 14 લાઈન હોય છે. પછી જે છે પેટ્રાકન સોનેટની રાઇમ સ્કીમ અલગ છે, ABBA, CDC અથવા તો CDE. Petrarch is famous for Petrarchan sonnet, that is also known Italian sonnet. And another thing is that Milton wrote so many sonnets. Most of the sonnets were in a Petrarchan form. Shakespearean sonnet is sometimes known as the English sonnet, or sometimes known as a Elizabethan sonnet, because Elizabeth I loves this
ફોર્મ ઓફ સોનેટ. તો એની આપણે રાઇમ સ્કીમ જોઈ ગયા છે. ઇંગ્લિશ સોનેટની એબી સીડી ઈએફ જીજી. સ્પેન્સરિયન સોનેટ છે એમાં તમારી જોડે સેમ સ્ટ્રક્ચર છે, ક્વોટ્રેન, 3 ક્વોટ્રેન એન્ડ કપલેટ, બટ રાઇમ સ્કીમ અલગ છે. એબી બીસી સીડી ઈ. ફક્ત છેલ્લા બે શબ્દો છે એ ખાલી યાદ રાખશો તો પણ આન્સર તમને ખબર પડશે. રિમેમ્બર દેટ આઈ હેવ સેન્ડ અ મટીરિયલ ઇન ધ ગ્રુપ. એમાં તમારી જોડે સોનેટના બધા જ પ્રકાર છે. જેમ કે આગળ જતા તમારી જોડે ટર્જા સોનેટ આવે છે, જેમાં પર્ટિક્યુલરલી સ્ટાન્જા જે હોય એમાં 3 લાઈન હોય છે. 3 લાઈનનો જે સ્ટાન્જા હોય એને ટર્જા કહેવામાં આવે છે. દેટ ઇઝ અ ફોર્મ પોપ્યુલરાઇઝ બાય રોમેન્ટિક રાઇટર્સ લાઇક પીબી શેલી. એના પછી આપણે જોઈ ગયા હતા કર્ટલ સોનેટ. દેટ ઇઝ વન ઓફ ધી સોનેટ વિચ કન્સિસ્ટ 10.5 લાઈન, 10.5 લાઈન જે છે એ જોવા મળે છે, જે જીસેટમાં વારંવાર પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે. એમાં જે રિધમ છે એને સ્પ્રંગ રિધમ કહેવામાં આવે છે. ડેવલપ કરનાર રાઇટર છે દેટ ઇઝ જીએમ હોપકિન્સ. તો આ બધા પ્રશ્નો જીસેટમાં વારંવાર પૂછાયેલા છે. દેટ ઇઝ ઓલ્સો શેર્ડ ઇન યોર વોટ્સઅપ ગ્રુપ ઇન ધી આન્સર ઓફ સોનેટ. પછી જે છે તમારી જોડે પેસ્ટોરલ જે છે એક ફોર્મ છે where you find the character of shepherd or shepherdess. ભરવાડ અથવા ભરવાડન આપણે ગોવાળ જે કહીએ છીએ એનું કેરેક્ટર જોવા મળતું હોય તો એ પછી ફોર્મ જે છે એને શું કહેવાશે? પેસ્ટોરલ ફોર્મ કહેવાશે. વેધર ઇટ ઇઝ અ કોમેડી, વેધર ઇટ ઇઝ અ ટ્રેજેડી, વેધર ઇટ ઇઝ અ પોયમ or whether it is a elegy. So during this period pastoral form becomes very famous. Most of the writers like Edmund Spenser, William Shakespeare, then you have you have Sir Philip Sidney. These are the writers who have contributed a lot in the field of pastoral genre. પછી જે છે આપણી જોડે એપિક છે એક જોવા મળે છે સ્પેન્સરનું ધ ફેરી ક્વીન, મિલ્ટનનું પેરેડાઇઝ લોસ્ટ, અને બીજું છે કે અમુક નાની પોયમ્સ જેને એપિલિયોન કહેવામાં આવે છે. તમને ફોર્મના પ્રશ્નો પૂછાય હોય છે. ઘણી વખતે મેં તમને ચોસર ચલાવ્યો ત્યારે કીધું હતું કે ફેબ્લુ આ જેનો સ્પેલિંગ છે FABLIAUX, એ જે છે 2023માં પ્રશ્ન પૂછાયેલો હતો કે ફેબ્લુઆનો મતલબ શું છે. તો શોર્ટ સ્ટોરી માટે એ સમયે ફેબ્લુઆ શબ્દ વપરાતો હતો. જો તમને પૂછવામાં આવે કે લિટલ એપિક્સ છે એના માટે કઈ ટર્મ છે તો એપિલિયોન્સ. જે લિટલ એપિક્સ છે એ એપિક કરતાં નાની હોય અને જનરલી જે ઓડ અથવા તો બેલેડ હોય એની કમ્પેરિઝનમાં થોડી મોટી હોય. તો આપણી જોડે શેક્સપિયરની 2 પોયમ છે, વિનસ એન્ડ એડોનિસ, માર્લોસ હીરો એન્ડ લિએન્ડર, થોમસ નેસ ધ ચોઇસ ઓફ વેલેન્ટાઇન, અને શેક્સપિયરની ધ રેપ ઓફ લુક્રીસ. ધીસ આર ધી લોંગ પોયમ્સ વિચ આર નોન એઝ લિટલ એપિક્સ. તો એને આપણે એપિલિયોન કહીશું. હવે મહત્વના જે રાઇટર જે છે એમાંથી આપણે બધા જ ચર્ચા કરી છે. આપણે શેક્સપિયર પર ફોકસ કરવાનું છે, પણ અમુક રાઇટર જે છે એમાં મેં તમને કીધું હતું ગઈકાલે જ્હોન સ્કેલેટન. તો સ્કેલેટન છે ઇઝ ફેમસ ફોર ધ બુક ઓફ ફિલિપ સ્પેરો, અને એમની એક બુક છે, બીજી બુકનું નામ છે કોલિંગ ક્લાઉડ. કોલિંગ ક્લાઉડ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, અને ફિલિપ સ્પેરો છે એનું ટાઇટલ નીટની એક્ઝામમાં પૂછાઈ ચૂકેલું છે. In yesterday's lecture, I told you about Sir Thomas More's Utopia, where so many questions have been asked in the exam from this text Utopia, because it is considered as one of the classical texts of this period, which was published in 1560. Another thing is that he refused to bow down to the authority of king, and that is why he was beheaded. હેનરી VIII છે એમને એવું કીધું હતું કે તમે માફી માગી લો, પણ એ કહે છે કે હું મારું જે સર છે એ ફક્ત આપણે જે છે ક્રિશ્ચિયન ગોડ એટલે કે પોપ અથવા તો ક્રિશ્ચિયન ગોડ જીસસ ક્રાઇસ્ટ સામે જ હું ઝુકાવીશ. તો એમનું જે છે બિહેડેડ એટલે કે ગળું કાપી દેવામાં આવ્યું હતું. યુટોપિયા ક્યારે પબ્લિશ થયું તો 1516 વર્ષ છે. પ્રશ્ન આ પૂછાયેલો છે. કોને ટ્રાન્સલેટ કર્યું એ પણ પ્રશ્ન પૂછે છે. રાલ્ફ રોબિન્સન.
yesterday we discussed this. પબ્લિકેશન ક્યારે થયું છે ઇંગ્લિશનું, તો એ પણ પ્રશ્ન પૂછાયો છે 1551. એના પછી જે છે તમારી જોડે સર થોમસ મોર જે છે એનું જે બુક છે એ માહિતીમાં બીજી બુક પર્ટિક્યુલરલી તમને બે પ્રશ્ન પૂછાયેલા છે કે કેટલી બુક છે, તો એ છે બે બુક છે, બુક નંબર 1 અને બુક નંબર 2. બીજું છે કે ઓરિજિનલી કઈ લેંગ્વેજમાં લખાઈ છે, તો લેટિનમાં. આઈ વિલ પ્રોવાઈડ યુ ધ મટીરિયલ, યુટોપિયાનું જે છે એ પ્રોવાઈડ કરીશ. બીજું છે કે યુટોપિયા જે છે એ ગ્રીક ટર્મ છે જેનો મતલબ થાય છે પર્ટિક્યુલરલી નોવેર લેન્ડ. બરાબર. આગળ જતાં જે છે તમારી જોડે યુટોપિયામાં કઈ કઈ વસ્તુઓ બેન કરવામાં આવી છે, તો એકચ્યુઅલી homosexuality is not allowed, atheism is not allowed, you can take divorce, you cannot have a extramarital affair. Another thing is that most of the people have to depend on the agriculture, and another thing is that most of the people work for 6 hours. 6 કલાક ફરજિયાત કામ કરવાનું હોય છે. યુથેનેશિયા ઇઝ ઓલ્સો અલાઉડ, એટલે કે ઈચ્છા મૃત્યુ છે એ આપણે લઈ શકીએ છીએ. કઈ વસ્તુ બેન હતી, તો એ છે મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર, એથેઇઝમ, આ વસ્તુ બેન હતી. અને કોઈ પણ કોન્વિક્ટ હોય તો એને ગોલ્ડ ચેઇન એટલે કે સોનાની જે છે હથકડીમાં બાંધવામાં આવતા હતા. સ્લેવિઝમ ઇઝ અલાઉડ, you have 2 slaves in the house in every house of utopian society. તો આ જે છે બહુ જ મહત્વની ટેક્સ છે જે તમને જે છે ટેક્સ ઓનલાઈન અવેલેબલ છે. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ રીડ then you can read it. આપણે આ બધી વાત કરી ચૂક્યા છે, સો આઈ ડુ નોટ ગો વિથ ધીસ થિંગ્સ. હેનરી હોવાર્ડ્સ જે છે પર્ટિક્યુલરલી સર થોમસ વોટ, આ બંને થોમસ વેટ, આ બંનેને જે છે સોનેટ જે છે ત્યારે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. So I am not going to repeat this thing again. Yes, I mentioned at the time Richard Tottel's miscellany. This is the important topic because આમાં જે છે પ્રશ્નો તમને વારંવાર પૂછાયા છે. એક તો પબ્લિકેશન યર પૂછાયું છે જે છે 5 જૂન 1557, અને તમને એવું પણ પૂછાયેલું છે કે ફર્સ્ટ એડિશન જે હતી, આની ઘણી બધી એડિશન પછી આવે છે, પણ ફર્સ્ટ એડિશનમાં યુ હેવ 271 પોએમ્સ, જેમાં મોસ્ટ ઓફલી પોએમ્સ છે એ છે પેટ્રાકન સોનેટમાં છે. બીકોઝ ધીસ ટુ રાઇટર્સ થોમસ વેટ એન્ડ અનધર થિંગ ઇઝ કે તમારી જોડે જે રાઇટર છે હેનરી હોવાર્ડ, જેને અર્લ ઓફ સરે પણ કહેવામાં આવે છે, દે લર્ન ધીસ આર્ટ ફ્રોમ પેટ્રાક. પેટ્રાક જોડેથી જે શીખ્યા હતા, એટલે મોસ્ટ ઓફ સોનેટ છે પેટ્રાકન સોનેટ છે. મેં તમને કીધું હતું કે આઈ વિલ પ્રોવાઈડ ધ મટીરિયલ. તો આ જે છે મહત્વની વસ્તુ છે, તમને પ્રશ્ન પૂછાયેલા છે કલેક્શનના. તો આઈ વિલ શેર ધીસ પીપીટી ઇન યોર વોટ્સએપ ગ્રુપ. સેમ્યુઅલ ડેનિયલ જે છે દેટ ઇઝ ડેલિયા, પ્રશ્ન પૂછાઈ ચૂકેલો છે. કેટલા વર્ક છે આમાં, તો 50 સોનેટ છે. બીજો પ્રશ્ન તમને પૂછાયેલો છે હેનરી કોન્સ્ટેબલ, એક રાઇટર છે, સોનેટ રાઇટર છે, એનું કલેક્શન છે, એનું નામ છે ડાયના. થોમસ વોટસન, ધ ટીયર્સ ઓફ ફેન્સી, એક કલેક્શન છે. સૌથી મહત્વનું કલેક્શન જે છે માઇકલ ડ્રેટન, જે નેટમાં 2 વખત પૂછાય છે, આઈડિયાઝ મિરર. મિરરનું સ્પેલિંગ છે MIRROUR, અને આમાં કેટલી સોનેટ્સ છે એ પણ પૂછાય છે, તો 64 સોનેટ્સ છે. બરાબર. તો રિમેમ્બર ધીસ થિંગ્સ. આ તમને સોનેટ છે એના મટીરિયલમાં આ પ્રોવાઈડ નહોતું કરવામાં આવેલું, બટ આઈ વિલ ગીવ ધીસ પીપીટી. હવે એલિઝાબેથન સોસાયટી જે છે એની આપણે ચર્ચા કરવાની હતી, તો એમાં જે છે ફ્યુડલ સ્ટ્રક્ચર એટલે કે સામંતશાહી છે જોવા મળે છે. ફોર હ્યુમર્સ, જે કોમેડી ઓફ હ્યુમર જે છે પર્ટિક્યુલરલી બેન જોન્સન દ્વારા પોપ્યુલર થાય છે, એ વસ્તુ તમારે આગળ જોવાની આવશે, તો એ વખતે ચર્ચા કરીશું. પછી છે તમારી જોડે કે ફિમેલ મોર્ટાલિટી, મિસોગિની, આ બધી કેરેક્ટરિસ્ટિક જોવા મળે છે, એ જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. એલિઝાબેથન હાઉસનો એક ફોટો આપેલો છે તમને. પછી તમારી જોડે થિયેટર્સ છે એની હિસ્ટ્રી આપી છે. તો મેં તમને કીધું કે પહેલું થિયેટર છે દેટ ઇઝ બ્રોટ બાય જેમ્સ બર્બેજ, જેનું નામ જ છે થિયેટર.
આ વસ્તુ તમે ધ્યાનમાં રાખજો. નેટમાં અને જીસેટમાં પ્રશ્ન પૂછાઈ ચૂકેલા છે. બીજા વસ્તુ મેં તમને માહિતી આપી હતી કે પર્ટિક્યુલરલી થિયેટર્સ છે એ વુડન થિયેટર્સ હતા, લાકડામાંથી બનાવવામાં આવતા હતા. અને જનરલી જે છે 40 ફીટ વાઇડ એટલે કે 40 ફીટ પહોળા અને 27 ફીટ છે એ પ્રોજેક્શન જે છે ઇન્ટુ ધ પીટ મતલબ કે ઊંચા હોય એ રીતે હોય. એનો એક ફોટો તમારી જોડે અહીંયા આપેલો છે. ગ્લોબ થિયેટર જે અત્યારે હાલની સ્થિતિમાં છે એ ફોટો છે, બરાબર, તમારી જોડે. તો રિમેમ્બર ધીસ. પછી આપણે જે છે એક જોવાનું છે કે શેક્સપિયર ઉપર કયા કયા રાઇટર્સે વર્ક લખેલા છે, બરાબર. તો એ આપણે જોઈશું. એના પહેલાં જે છે આપણે થોડી માહિતી લઈ લઈએ. તો તમારી જોડે અહીંયા જે છે પર્ટિક્યુલરલી જે રેનેસાની જે છે એ માહિતી છે. શેક્સપિયરની લાઈફ છે ગઈકાલે આપણે ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છે. સો I do not want to repeat that again, but this is in a PPT form, so you can get a better idea. મેં તમને કીધું હતું કે તમારી જોડે હેમ્લેટ અને જ્યુડિથ છે. એમાંથી જ્યુડિથનું નામ મહત્વનું છે બીકોઝ ઇન વર્જિનિયા વુલ્ફ A Room of One's Own, she particularly imagined the sister of William Shakespeare. તો એની જે સિસ્ટર છે એનું નામ આપ્યું છે જ્યુડિથ શેક્સપિયર. તો આ જે છે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે જ્યુડિથ છે એ વર્જિનિયા વુલ્ફે શેક્સપિયર સિસ્ટર કરીને એક જે છે ભાગ છે એસેનો અ રૂમ ઓફ વન્સ ઓન. બીજું છે હેમ્લેટ. હી વોઝ વન ઓફ ધ ટ્વિન્સ. જે છે હેમ્લેટ અને જ્યુડિથ બંને ટ્વિન્સ હતા શેક્સપિયરના, અને હેમ્લેટનું મૃત્યુ છે 1596માં થયું. એના પછી એ જે છે પર્ટિક્યુલરલી ટ્રેજેડી લખે છે 1601માં, જેનું નામ છે હેમ્લેટ. પછી જે છે આપણે આ બધી માહિતી જોઈ ગયા છીએ કે એ 1585થી 92, દેટ ઇઝ જનરલી કન્સિડર એઝ લોસ્ટ યર્સ. પછી જે છે તમારી જોડે આ કોમેન્ટ છે એ વારંવાર નેટ અને જીસેટમાં પૂછાઈ છે. ગ્રોટ્સવર્થ ઓફ વીટ એ બુકનું નામ છે અને એમાં કોમેન્ટ છે એન અબસ્ટ્રાક્ટ કો. એની પણ ચર્ચા કરી છે. આઈ હેવ ઓલરેડી સેન્ડ અ મટીરિયલ ઇન યોર વોટ્સએપ ગ્રુપ, જેમાં આ બધી જ વસ્તુઓ કવર કરેલી છે. હવે આપણે જે છે વાત કરવાની હતી, અહીંયા સુધી આપણે આવ્યા હતા. ધીસ ઇઝ વોટ વી વોન્ટ ટુ ડિસ્કસ ઇન ધીસ લેક્ચર, that during the period 1592 to 1594, 1592, 1593 and 1594, you have plague. Earlier we discussed when we talked about the Great Plague in 1348 in the Chaucer's age. I told you when there is a plague, what happens? The mayors of a city close down the theater in order to prevent the crowd. તો જ્યારે થિયેટર બંધ થઈ જતા હતા તો કોઈ બીજી એક્ટિવિટી રાઇટર છે એ જે છે કરતા હતા. તો શેક્સપિયર જે છે એમને આ જે બે લોંગ પોયમ છે એ લખેલી છે. જનરલી એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ અર્લિયર, ધીસ આર ધી લોંગ પોયમ્સ એન્ડ કન્સિડર એઝ એપિલિયન, મતલબ કે લિટલ એપિક્સ છે ગણવામાં આવે છે. બોથ આર ડેડિકેટેડ ટુ અર્લ ઓફ સાઉથહેમ્પ્ટન, જેમનું નામ છે હેનરી બ્રિથોસ્લી, જેને આપણે ટૂંકમાં WH તરીકે ઓળખીએ છીએ. બીજું છે કે તમને એક પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે, એ જે છે WH સ્ટેન્ડ ફોર. તો બે નામ તમારી સામે આવે છે. એક છે WH મીન્સ મે બી વિલિયમ હર્બર્ટ, અને બીજું છે તમારી જોડે હેનરી બ્રિથોસ્લી. તો જનરલી હેનરી વિથોસ્લી જે છે એ નામ એમની સાથે એસોસિએટ છે બીકોઝ હી વોઝ વન ઓફ ધી પેટ્રોન ઓફ વિલિયમ શેક્સપિયર. બીજો એક પ્રશ્ન નેટની અને જીસેટની એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છે, દેટ ઇઝ ધી પબ્લિકેશન યર ઓફ ધી સોનેટ, દેટ ઇઝ 1609. And actually, without author's knowledge, Thomas Thorpe published this edition in 1609. Remember the name Thomas Thorpe. Even the publication year is also asked.
આના પછી જે છે તમારી જોડે આપણી જોડે શરૂઆત થાય છે લોર્ડ ચેમ્બરલિન્સ મેન, એની મેં ચર્ચા કરી ચૂક્યો છું. શેક્સપિયર પણ એમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. હવે તમારી જોડે મેં ગઈકાલે વાત કરી હતી, આ બે પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે. તો જનરલી ટ્રેજેડી જે છે શેક્સપિયરે લખી છે, તો એ ધ્યાનમાં રાખીને લખી છે. કેરેક્ટર છે રિચાર્ડ બર્બેજ, જે એક્ટર હતા, અને ટ્રેજેડીમાં જનરલી લીડિંગ કેરેક્ટર તરીકે એટલે કે હીરો જે છે એ હંમેશા રિચાર્ડ બર્બેજ હોતા હતા. અને કોમેડીમાં એ નામ છે, જે ક્લાઉનનું કેરેક્ટર હોય હંમેશા, જે સૌથી ફની કેરેક્ટર હોય એ હંમેશા વિલિયમ ક્લેમ્સ એ ભજવતા હતા. સો ધીસ આર ધ ટુ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ. લોર્ડ ચેમ્બરલેસ મેન છે, જે આગળ જતા કિંગ જેમ્સના સમયમાં પર્ટિક્યુલરલી કિંગ જેમ્સ અથવા તો કિંગ્સ મેન તરીકે ઓળખવામાં આવ્યું છે, એ યાદ રાખજો. ગ્લોબ છે, મેં તમને કીધું અહીંયા થિયેટરની હિસ્ટ્રી આપેલી છે. તો થિયેટરમાં મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે જનરલી જે છે વુડ્સ એ વાપરવામાં આવતું હતું, અને ગ્લોબ છે 1613માં જે છે એ બંધ ઇટ મીન્સ શું કહી શકાય, બંધ થઈ ગયું હતું, એટલે કે બળી ગયું હતું. આ છે ગ્રેવ જે છે વિલિયમ શેક્સપિયરની, અને એના ઉપર જે લખ્યું છે એને એપિટાફ કહેવામાં આવે છે, જે પર્ટિક્યુલરલી ગુડ ફ્રેન્ડ ફોર લીવ સેક્સ ફોરબિયર ટુ ડીગ ધ ડીવિશ ઇન્ક્લોઝ હિયર, blessed be the man spares there his stones and Christ be he moves my bone. એમની બાજુમાં જ છે બીજી ગ્રેવ છે, એ થોમસ નેશ કરીને એક પોએટ છે એની છે, અને બીજી ગ્રેવ એમની બાજુમાં છે આ સાઈડ જે કર્સર ફેરવી રહ્યો છે એ છે ક્વીન એનની ગ્રેવ છે. બરાબર. આ જે છે એના સિવાય સવારે જે છે ગઈકાલના લેક્ચરમાં we talked about the other biographical things. Now, generally, Shakespearean plays can be classified in four cycle. First period, that is known as the period of apprenticeship, જેમાં એક પ્રકારનો એક્સપેરિમેન્ટ છે ડ્રામાના ફોર્મ સાથે જોવા મળે છે. He is not a mature writer, and during this play you cannot get an idea about the you can say mastery of William Shakespeare in the form of drama. સેકન્ડ પીરિયડ જે છે એમાં તમને એ માસ્ટર જે છે એ બની ગયા છે ડ્રામેટિસ્ટ, અને આ પીરિયડમાં સૌથી વધારે કોઈ જોનરા જે છે એ લખાઈ હોય તો રોમેન્ટિક કોમેડી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ યુ હેવ અ મિડ સમર નાઇટ ડ્રીમ્સ, એઝ યુ લાઇક ઇટ, આ બધા પ્લે જે છે એ સેકન્ડ પીરિયડમાં લખાયેલા છે. થર્ડ પીરિયડ છે જેમાં ગ્રેટ ટ્રેજેડીઝ લખાઈ છે, લાઈક HOKM, હેમ્લેટ, ઓથેલો, કિંગ લિયર, મેકબેથ, રોમિયો એન્ડ જુલિયટ. આ બધા પ્લે થર્ડ પીરિયડમાં લખાયા છે. અને ફોર્થ પીરિયડ જે છે જેમાં તમે કહી શકો એક નવું ફોર્મ જે છે ટ્રેજી કોમેડી, જેમાં ટેમ્પેસ્ટ છે, પછી લવ લેબર્સ લોસ છે, આ બધા પ્લે જે છે એને આપણે ઇન્ક્લુડ કરી શકીએ, જેને આપણે એક સમયે રોમાન્સ પણ કહી શકીએ છીએ. હવે આપણી જોડે જે છે જનરલ માહિતી આવે છે, એમાં મેં તમને ગઈકાલે કીધું હતું કે કોમેડીઝ છે, એમાં પહેલી કોમેડી છે લવ્સ લેબર લોસ્ટ, ધ ટુ જેન્ટલમેન ઓફ વરોના, કોમેડી ઓફ એરર્સ. નાઉ ઇન ધ કેસ ઓફ શેક્સપિયર વોટ હેપન્સ કે શેક્સપિયરિયન plays are very different to the other writers. What is the difference? Let us talk about the difference first. હવે શેક્સપિયરના કેસમાં પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે he never follows classical unities. The unities laid by Aristotle: unity of time, unity of place, and unity of action. Generally, you find tragic elements in comedy, comic elements in tragedy. So this is a new kind of genre developed by William Shakespeare that is known as tragicomedy. Then what happens?
the plots are less original. Original in the sense, most of the times he is taking the plots from other writers. મતલબ કે ઓલરેડી જે ડ્રામા લખાયેલો હોય અથવા તો હિસ્ટ્રીમાં જે વસ્તુ અવેલેબલ હોય એમાંથી એ એમની કથા વસ્તુ લે છે. Another problem, or you can say that most of the time in most of the plays there is a play within a play, or sometimes you have multiple plots. જેમ કે હેમલેટ છે તો there is a play within a play known as a mouse trap. કિંગ લિયર છે તો એમાં પણ play within a play છે. then મેકબેથ છે તો એમાં પણ તમારી જોડે પેરેલલ પ્લોટ છે. પછી તમારી જોડે કહી શકો કે બીજા પ્લે છે મિડસમર નાઇટ ડ્રીમ. પછી છે તમારી જોડે એઝ યુ લાઇક ઇટ, તો એમાં પણ પેરેલલ પ્લોટ જોવા મળે છે. another thing is that જે છે particularly there is no poetic justice in Shakespearean plays. The role of chorus is very limited. Very few plays are there where you have the role of chorus. Otherwise you find the role of in Greek tragedies you find the role of chorus very important. Another thing is that the focus is so much on characterization. Even the minor characters like Fool, for example, you have a Midsummer Night Dream. ટચસ્ટોન જે છે ફૂલ છે પણ એનું કેરેક્ટર મહત્વનું બની જાય છે. કિંગ લિયર જે છે એમાં એક ફૂલ છે, એનું નામ જ ફૂલ છે, તો એ પણ મહત્વનું કેરેક્ટર છે. ઇનફેક્ટ હી ઇઝ વન ઓફ ધી વાઇઝેસ્ટ કેરેક્ટર ઓફ ધી પ્લે. તો આ રીતે જે છે ઘણા બધા પ્લે છે જેમાં કેરેક્ટર ઉપર જે મેઇન કેરેક્ટર હોય એના કરતાં વધારે ફોકસ બીજા કેરેક્ટર પર હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ ઓથેલો જે છે તો ધ પ્લે ઇઝ ફોકસ્ડ ઓન ઇયાગો. Iago છે who feels that मतलब કે the play starts with Iago, ends with Iago, and it is Iago who decides what other actors will do. તો આ બધી વસ્તુઓ જે છે એ જોવા મળે છે. Still he is considered as one of the greatest dramatists of English literature, or you can say not only of English literature but world literature. બીજું છે એ સમયે તમારી જોડે મેં તમને ગઈકાલે કીધું હતું કે વિમેન્સ were not allowed to perform on a stage, and that is why most of the time the man plays the role of women. So disguise is one of the characteristic of William Shakespeare's play. પછી એ કોમેડી હોય કે ટ્રેજેડી. જેમ કે તમારી જોડે એઝ યુ લાઇક ઇટ છે તો રોઝાલિન્ડ જે છે એ પુરુષ બને છે. પછી તમારી જોડે પોર્શિયા જે છે મર્ચન્ટ ઓફ વેનિસમાં તો એ પુરુષ બને છે. તો આ બધી વસ્તુ જે છે એ વારંવાર શેક્સપિયરના પ્લેમાં જોવા મળે છે. Another thing is that there is no poetic justice in Shakespearean plays. Generally what happens in a classical tragedy or classical comedies, in comedies you have a happy ending every time. So poetic justice matters in a tragedy. When classical tragedy you will find there is a poetic justice, means the good character is awarded at the end and the bad character is punished. But that is not the case in William Shakespearean plays. For example, you have Hamlet. Hamlet છે તો Hamlet dies along with Ophelia, Gertrude, and so many innocent characters dies. For example, you have Othello, where you have Othello, Desdemona, Emilia, and Rodrigo. There are 4 deaths, and only one character is villain, that is Rodrigo. Otherwise, 3 characters are genuine characters, and Iago is not punished at all. So this is what one of the characteristic of Shakespearean play, that you do not find poetic justice in Shakespeare's play. So this is you can say particularly one of the characteristic of Shakespearean plays. Now you have the
પ્લે લવ્સ લેબર્સ લોસ્ટ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફ્રોમ ધી નેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. તમારે ફક્ત ટાઇટલ યાદ રાખવાનું છે. ટુ જેન્ટલમેન ઓફ વેરોના. તમને બે જેન્ટલમેનના નામ પૂછાય છે, એક છે વેલેન્ટાઇન અને બીજું છે પ્રોટિયસ. એકચ્યુઅલી દે ફોલ ઇન લવ વિથ પ્રોટિયસ જે છે જુલિયાના લવમાં પ્રેમમાં પડે છે. વેલેન્ટાઇન છે ફોલ ઇન લવ વિથ સિલ્વિયા. તો this is a simple story where you have particularly love stories of two couple. પછી જે છે શું છે કે આગળ જતા સિલ્વિયા જે છે એ પ્રોટિયસને મળે છે. હવે પ્રોટિયસ જે છે ઓલરેડી જે છે એ લવ કરતો હોય છે જુલિયાને, પણ સિલ્વિયા જે છે એને ફસાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તો જનરલી યુ કેન ફાઇન્ડ ધ થિંગ ઓફ બિટ્રેયલ ઇન ધીસ પ્લે. તો આ પણ પ્લે છે એટલો બધો મહત્વનો નથી, બટ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર કે ઘણી વખતે તમને જે છે વર્ષ પૂછાય છે પ્લેના કે આ કયા વર્ષમાં પબ્લિશ થયું, અથવા તો તમને પૂછવામાં આવે કે આનું પબ્લિકેશન યર કયું છે. તો તમારે યાદ રાખવાનું છે કે લવ્સ લેબર્સ લોસ્ટ છે એ છે 1598માં પબ્લિશ થયું છે. ટુ જેન્ટલમેન ઓફ વરોના છે એ 1593માં છે. બરાબર. એટલા બધા ફેમસ પ્લે નથી, જનરલી નોટ ડિસ્ક્રાઇબ ઇન ધ સિલેબસ ઓફ એની યુ કેન સે એની યુનિવર્સિટી. ધીસ ઇઝ અ વેરી ફેમસ પ્લે, કોમેડી ઓફ એરર્સ, જેમાં તમારે જે છે જનરલી બે કેરેક્ટર છે, સિરેક્યુસ અને ઇફેસિયુસ. હવે જનરલી શું છે કે આની થીમ એવી છે કે આપણે જોડકા ટ્વિન્સ છે એની આપણને ખબર હોય છે, પણ અહીંયા જે છે ટ્વિન્સ છે એના પણ ટ્વિન્સ છે, મતલબ ચાર જે છે કેરેક્ટર છે એમાં બે કેરેક્ટર જોડકા છે, એટલે કે બે પેર જે છે જોડકી કહેવાય, અને એના જોડિયાના જે છે જોડિયા છે. સો દેટ ક્રિએટ્સ અ વેરી યુ કેન સે કોમિક એટમોસ્ફિયર, કન્ફ્યુઝન એના કારણે થાય છે. આના ઉપર ગુલજારે એક મૂવી બનાવી છે જેનું નામ છે અંગૂર. તમને આ પ્રશ્ન જે છે 24ની એક્ઝામમાં પૂછાઈ ચૂક્યો છે નેટની ડિસેમ્બર સાયકલમાં, કે ઓન ધી કોમેડી ઓફ એરર્સ વિચ ફિલ્મ ઇઝ એડપ્ટેડ ઇન્ટુ બોલિવૂડ. તો આન્સર જે છે અંગૂર, વિચ યુ કેન વોચ, that is available on YouTube. બરાબર. હવે તમારે જે છે મેં કીધું એ પ્રમાણે જે છે કેરેક્ટરના નામ એ યાદ રાખવાના છે, સિરેક્યુઅસ એન્ડ ઇફ્યુસિયસ. બીજું છે એજિયન એન્ડ સિરેક્યુઅસ મર્ચન્ટ જે છે એ પર્ટિક્યુલરલી જે છે એ નું નામ છે ઇગોન, અને આ બંનેના જોડકા જે છે એમનું નામ છે એન્ટીફોલસ અને બીજાનું નામ છે ડ્રોમિયો. તો આ જે છે એક કોમેડી ક્રિએટ કરે છે, કારણ કે એક વ્યક્તિ બહાર જાય તો બીજી વ્યક્તિ ઘરમાં હોય તો એકને એવું લાગે ભાઈ આ વસ્તુ અહીંયા જ છે તો આ કઈ રીતે બની. તો શરૂઆતના જે ઇમેચ્યોર પ્લેઝ અથવા તો કોમેડીઝ જે કહેવાય છે એમાં આ પ્લે છે. Then you have particularly the focus is on one of the other comedy, that is comedy of errors આપણે જોઈ ગયા. પછી તમારી જોડે જે છે રોમિયો એન્ડ જુલિયટ જે છે એ ટ્રેજેડી આવે છે. હવે રોમિયો એન્ડ જુલિયટ જે છે એ તમે બોલિવૂડ મૂવી જોઈ હોય જેનું નામ છે હોલિયો કી રાસલીલા. એ જે છે સ્ટોરી છે. કયામત છે કયામત, આમિર ખાન અને જુહી ચાવલા, એ પણ જે છે રોમિયો એન્ડ જુલિયટ પર આધારિત મૂવી છે બોલિવૂડમાં. હવે તમને જે છે પર્ટિક્યુલરલી પ્રશ્ન જે છે પૂછાયેલો છે, બે ફેમિલી જે છે એમના સરનેમ જે છે પૂછાયેલા છે, મોન્ટેગ્સ અને કેપ્યુલેટ્સ. એ બે જે છે ફેમિલી છે, એમની વચ્ચે દુશ્મની છે, અને રોમિયો એક પાર્ટી જે છે એમાં જુલિયટને મળે છે. એના પહેલાં હી વોઝ ઇન લવ with particularly one girl, but you can say when he see particularly Juliet for the first time, he falls in love with Juliet. અને જુલિયટ જે છે પ્રોબ્લેમ એ છે કે બંનેની ફેમિલી એટલી રોજ છે સવાર પડે અને ઝઘડો થતો હોય છે,
તો એમની ફેમિલી એક્સેપ્ટ નથી કરવાની, છતાં પણ એ લોકો પ્રેમમાં પડે છે. આગળ જતાં જુલિયટના જે છે એ મેરેજ નક્કી થઈ જાય છે અને એકચ્યુઅલી રોમિયો છે જુલિયટના એક ભાઈને છે મારી નાખે છે એક સામાન્ય ઝડપમાં. તો પ્રોબ્લેમ એ થાય છે કે હવે તો કોઈ ચાન્સ છે જ નહીં કે મેરેજ થશે. તો જુલિયટના મેરેજ કરાવવામાં આવે છે એઝ ધ ફેમિલી કમ્સ ટુ નો કે જુલિયટ ઇઝ ઇન લવ વિથ રોમિયો. તો શું છે કે એક પર્ટિક્યુલરલી તમારી જોડે એક પ્લાન ઘડવામાં આવે છે. તો એ વખતે જુલિયટ છે એ જે છે એક ડ્રિંક છે પીવે છે અને રોમિયો જે છે પર્ટિક્યુલરલી એક દવા લીધેલી હોય છે જેથી 72 કલાક સુધી માણસ મૃત હોય એવું લાગે. તો એ જે છે દવા લીધી હોય છે. પછી જુલિયટને ખબર પડે છે કે આવું થયું છે, તો જુલિયટ છે એ ઝેર પી લે છે થિંકિંગ દેટ જુલિયટ ઇઝ રોમિયો ઇઝ ડેડ. પછી જુલિયટ જે છે એ મરી જાય છે. એના પછી રોમિયોને ભાન આવે છે. તો રોમિયો જે છે એ જોવે છે કે જુલિયટ ઓલરેડી મરી ચૂકી છે, તો એ પણ એની પાછળ મરી જાય છે. સિમ્પલી તમે જોઈ શકો છો ગુલિયો કી રાસલીલા જે રામલીલા છે એ બરાબર. એ મૂવી જે છે એ રોમિયો એન્ડ જુલિયટનું બેસ્ટ એડપ્શન છે બોલિવૂડમાં. પ્રશ્નો ઘણા બધા પૂછાયેલા છે, જેમ કે એક સોનેટ આમાં આપેલી છે. સોનેટનું એક્ઝામ્પલ મેં તમને કોટ કરેલું છે સોનેટના ક્વેશ્ચનમાં. તો એ જે છે મહત્વનું છે, એ પૂછાઈ ચૂકેલી છે. હવે આપણી જોડે જે વર્ક છે એમાં પર્ટિક્યુલરલી history play જે આવે છે. history plays are very long and generally these are the plays which are boring in the sense કે history છે. હવે આ કેટેગરીમાં તમારી જોડે હેનરી 6 છે, એના 3 ભાગ છે. રિચાર્ડ 3 છે, પછી રિચાર્ડ 2 છે, હેનરી 4 છે એના 2 ભાગ છે, હેનરી 5 છે અને કિંગ જોન, અને છેલ્લો પ્લે જે છે એ લખે છે હેનરી 8 જે 1614ની આસપાસ લખાયેલો છે બરાબર. અને એના રાઇટર છે વિલિયમ શેક્સપિયરની સાથે સાથે થોમસ નેશ છે એ રાઇટર છે. So as I've told you, these are the long plays and deals with the history of England, the monarch of England. હેનરીની સિરીઝ છે, એમાં હેનરી 4, 5, 6 ઉપર એમને પ્લે લખ્યા છે, હેનરી 8 પર પ્લે લખ્યો છે, રિચાર્ડ 3 પર પ્લે લખ્યો છે અને કિંગ જોન કરીને છે એક પ્લે લખેલો છે. Not important from the NET point of view or GSET point of view. Okay, so you can skip these plays but just remember the names, titles. એ રીતે પૂછાઈ શકે કે નીચેનામાંથી શેક્સપિયરના હિસ્ટ્રી પ્લે છે ઓળખી આપો. હવે આગળનું જે છે મેં તમને કીધું એ કે સમયગાળો છે એમાં તમારી જોડે મેચ્યોર કોમેડીઝ આવે છે અને એમાં સૌથી ફેમસ છે એ મેચ્યોર કોમેડીમાં એક ફેમસ કોમેડી છે અ મિડસમર નાઇટ ડ્રીમ. મિડસમર નાઇટ ડ્રીમ છે દેટ ઇઝ અ વન્ડરફુલ કોમેડી જેમાં 4 મેરેજની વાત કરવામાં આવી છે. એકચ્યુઅલી પ્લે સ્ટાર્ટ થાય છે એક કિંગ છે જેનું નામ છે ઇજિયસ, જે એમની ડોટર છે હર્મિયા કરીને એના મેરેજ કરાવવા માંગે છે ડિમેટ્રિસ જોડે. પણ હર્મિયા જે છે લવ કરે છે લિસેન્ડર કરીને, અને હર્મિયાની જે ફ્રેન્ડ છે હેલેના એ છે ડિમેટ્રિસને લવ કરે છે. તો એમના મેરેજ નક્કી થઈ જાય છે. તો એ લોકો શું કરે છે, ફોરેસ્ટમાં છે જે જંગલમાં નાસી જાય છે આ બંને કપલ, અને એવું વિચારે છે કે ત્યાં ફોરેસ્ટમાં જઈને સેટ થઈ જઈશું. હવે ઓલરેડી ફોરેસ્ટમાં જે છે પર્ટિક્યુલરલી એમેઝોન ક્વીન છે હિપોલિટા ત્યાં છે, અને ડ્યુક છે જેમનું નામ છે થીસિયસ, એ પણ મેરેજ કરવા ત્યાં આવેલા છે. એટલે તમારી જોડે ત્રીજું કપલ છે અહીંયા થાય છે. હવે એક ફેરી કિંગ અને ફેરી ક્વીન છે જેનું નામ છે ઓબેરોન, કિંગનું નામ, અને હિરોઈન એટલે કે જે ક્વીન છે એનું નામ છે ટાઇટેનિયા. એ લોકો પણ પર્ટિક્યુલરલી શું છે અહીંયા મેરેજ કરવા આવેલા હોય છે. તો 4 કપલ તમારી જોડે ભેગા થઈ જાય છે. દેર ઇઝ વન ફની કેરેક્ટર જેનું નામ છે ટસ્ટોન, જે આગળ જતાં શું છે કે ગધેડો બની જાય છે
પ્લેમાં, બરાબર. તો એ જે છે વસ્તુ આખી પ્લેમાં કરવામાં આવી છે. એકચ્યુઅલી ભૂલથી જે છે શું કરે છે કે એક જ્યુસ આવે છે જેનું આંખમાં ટીપા નાખી દે છે, એટલે બધાને પ્રોબ્લેમ થાય છે કે જે કપલ જેને લવ કરતું હોય છે એ પોતાના સાથીદારને ભૂલી અને બીજાના લવમાં પડી જાય છે. એટલે એક પ્રકારનું શું છે, ફરીથી કોમિક એટમોસ્ફિયર ક્રિએટ થાય છે, એન્ડ ધેટ બીકમ્સ વેરી ફની ઇન ધી ફોરેસ્ટ. પછી ફરીથી જે છે ખબર પડે છે એમેઝોન ક્વીન હિપોલિટાને, એટલે એ આદેશ કરે છે કે ભાઈ ફરીથી તું જે છે જ્યુસ છે એ નાખી દે. તો ફરીથી જે છે આપણી જોડે જે ફૂલ છે એનું નામ છે પક. પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે કે પક કયા કેરેક્ટર મતલબ પ્લેનું કેરેક્ટર છે. તો એ ફરીથી શું છે કે જ્યુસ આંખોમાં નાખે છે, એટલે જે રીતે કપલ જે પેરમાં હતા એ પેરમાં એકબીજાને લવ કરતા થઈ જાય છે. તો આ વાત છે આ મિડ સમર નાઇટ ડ્રીમમાં કરવામાં આવી છે. યુ કેન ફાઇન્ડ પ્લે વિથ ઇન અ પ્લે. કારણ કે અહીંયા શું છે કે તમે જે જંગલમાં એ લોકો જાય છે ત્યારે ઓલરેડી જે એમેઝોન ક્વીન છે હિપોલિટા અને થિસિયસ જે છે એના મેરેજની ચર્ચા થઈ રહી હતી, એટલે એમની જે તૈયારી હતી એની સાથે આ બધું મિક્સર થઈને એક કોમેડી થાય છે. એવી જ એક કોમેડી જે છે તમારી જોડે મચ અડો અબાઉટ નથિંગ, એ પણ જે છે કોમેડી મેં તમને કીધું એ રીતે આ છે આમાં પણ સબ પ્લોટ જોવા મળે છે, જેમાં બિટ્રાઇસ અને બેનેડિક્ટ કરીને બે જે લવર છે એમની વાત કરવામાં આવી છે. આમાં મેઇન કેરેક્ટર છે ક્લોડિયો, જે છે પર્ટિક્યુલરલી ડોટર છે ગવર્નર ઓફ મેસિના, જેનું નામ છે લિયોનેટો. અને એ જે છે પર્ટિક્યુલરલી હીરો જે છે એનું નામ જ હીરો છે HERO, એના પ્રેમમાં પડે છે. તો એ સ્ટોરી જે છે અહીંયા મેન્શન કરવામાં આવી છે. તો આ પણ જે કોમેડી જે છે તમે કહી શકો કે વન ઓફ ધી comedy which talks about love. Love is the central theme of most of the comedies of Shakespeare. And one of the comment of John Ruskin, જેમને હું કહેલું છે કે in Shakespearean comedies there are only heroines, no heroes. મતલબ જે છે વુમન જે છે એ સેન્ટ્રિક હોય છે. વુમન જે છે મહત્વના કેરેક્ટર જે છે વુમન ભજવતી હોય છે. ટ્રેજેડીમાં ઉલટું છે, ટ્રેજેડીમાં છે હીરો જે છે એ મોસ્ટ ઓફલી પુરુષ જે છે એ બતાવવામાં આવેલા છે. આના પછી તમારી જોડે એક ફેમસ બીજો પ્લે છે જે છે 12th નાઇટ, જનરલી પ્રિસ્ક્રાઇબ ઇન ધ સિલેબસ. મ્યુઝિક ઇઝ ધ સોંગ ઓફ લાઈફ એમ કરીને ઓપનિંગ લાઈન છે. આઈ હેવ શેર્ડ ધ કોટેશન્સ ઓફ each and every play of વિલિયમ શેક્સપિયર, જેના ઓપનિંગ લાઈન છે, પછી વચ્ચેની લાઈન છે જેમ કે હેમ્લેટ છે તો એમની સોલિલોક્વિઝ છે ફેમસ છે. 12th નાઇટની ઓપનિંગ લાઈન પૂછાયેલી છે, પોર્શિયા દ્વારા બોલાયેલી જે લાઈન છે પૂછાયેલી છે, એ બધું જ તમને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં શેર કરવામાં આવ્યું છે. તો 12th નાઇટમાં જે છે એમાં ડિસ્ગાઇઝ છે એક મહત્વનું કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. વાયોલા જે છે હિરોઈન છે, એના બે બ્રધર છે સેબેસ્ટિયન જે છે એમાં, અને વાયોલા છે એ પુરુષનો રોલ ભજવે છે, જેનું નામ એને રાખ્યું છે સિઝેરિયો. હવે સિઝેરિયો છે એને જે છે એ કામ કરી રહી છે ડ્યુક ઓર્સિનોના દરબારમાં. તો ડ્યુક ઓર્સિનો જે છે એકચ્યુઅલી હી વોઝ ઇન લવ વિથ વન ઓફ ધી વુમન નેમ્ડ ઓલિવિયા, પણ ઓલિવિયા જે છે કિંગ એટલે કે ડ્યુક છે ઓર્સિનોને પસંદ નથી. આગળ જતા શું છે સી ફોલ ઇન લવ, જે આ જે ઓલિવિયા છે એ લવ કરવા માંડે છે સિઝેરિયોનો. સિઝેરિયો એકચ્યુઅલી કોણ છે, પોર્શિયા વાયોલા છે છોકરી છે, તો એ છોકરો સમજીને એને લવ કરે છે. તો એના કારણે જે કોમેડી ક્રિએટ થાય છે એ બતાવવામાં આવી છે. બીજું છે તમારી જોડે 12th નાઇટમાં પર્ટિક્યુલરલી એક માલ્વોલિયો કરીને કેરેક્ટર છે, અને બીજું છે સર ટોબી બેલ્ચ. એ બહુ જ કોમિક કેરેક્ટર છે, જેમાં પર્ટિક્યુલરલી તમારી જોડે શું થાય છે કે એવું માની લે છે કે ઓલિવિયા જે છે એ એને લવ કરે છે, કારણ કે એક લેટર ભૂલથી
એમનો જે છે ત્યાં આવી જાય છે. તો એ પછી લવ લેટર લખવાની શરૂઆત કરી દે છે. So it's a very interesting comedy, but problem is that in Shakespearean plays you have so many characters. So many means you don't remember the name of the characters. Twelfth Night છે, Midsummer Night Dream છે, તો જનરલી 60-70 કેરેક્ટર દરેક પ્લેમાં જોવા મળે છે. સો ઇટ ઇઝ નોટ ઇઝી ફોર અ કોમન રીડર લાઈક અસ. કોમન રીડર લાઈક અસ મીન્સ કે જેનું બેકગ્રાઉન્ડ જે છે ઇંગ્લિશ નથી, જેને કેરેક્ટર જે છે યાદ ના હોય, અથવા તો ધીસ આર ધી બ્રિટિશ નેમ્સ, સો યુ હેવ ટુ મેક એન એફર્ટ ટુ રિમેમ્બર ધ નેમ ઓફ ધી કેરેક્ટર. તો આ જે છે તમારી જોડે 12th નાઇટ કોમેડી જે છે એમાં વાયોલાનું કેરેક્ટર બહુ મહત્વનું છે. પછી જે છે તમારી જોડે ફેમસ છે ધ મર્ચન્ટ ઓફ વેનિશ. એમાં એક શાયલોક કરીને એક મર્ચન્ટ છે, that is shown as a merchant from Venice. Now during this period what happens, Jews were considered as the enemy of Christianity, because you know that Jews were the community who was mastering the business. And another thing is that it is believed that કે Jews જે છે he was responsible for the death of Jesus Christ. જીસસ ક્રાઇસ્ટ પોતે જે છે એ જીવ હતા. તમને જો ખબર હોય તો બાઇબલની જે સ્ટોરી છે, જીસસ ક્રાઇસ્ટ પોતે જીવ હતા, પણ સમહાઉ હિસ્ટોરિકલી ઇંગ્લિશ અને જ્યુઇશ વચ્ચે ક્યારેય જે છે દોસ્તી થયેલી નથી. બટ નાઉ ડેઝ યુ નો દેટ English and Jewish are very close, as you observe in these things, the battle between Palestine and Ukraine. તો તમારી જોડે શું છે, at that time there was a general belief that Jews used to spread poison in the well. કૂવામાં જે છે પર્ટિક્યુલરલી એ લોકો શું નાખી દેતા હતા, ઝેર. બીજું છે, at that time one of the physician of Queen Elizabeth I was caught, particularly એ ગ્રાઉન્ડ પર એમને પકડવામાં આવ્યા હતા કે he was particularly involved in a conspiracy against Elizabeth I's death. તો આ સમયથી જે છે જ્યુસ છે એ એનિમીઝ ગણાતા હતા. તો દેટ ઇઝ નોન એઝ એન્ટીસેમિટિઝમ ઇન ઇંગ્લિશ લિટરેચર. તો અહીંયા તમારી જોડે એક કેરેક્ટર છે શાયલોક, જે બિઝનેસમેન છે, અને બેસેનિયો જે છે એ અને પોર્શિયા એક કપલ છે. હવે જે છે એન્ટોનિયો કરીને એક ફ્રેન્ડ છે બેસેનિયોનો, એ જે છે પર્ટિક્યુલરલી શાયલોક જોડેથી અમુક અમાઉન્ટની લોન લે છે, અને લોનની જે છે શરત એવી છે કે જો તમે લોન ના આપી શકો તો એટલા જ પ્રમાણમાં તમારે માંસ છે જે તમારા શરીરનું એ આપવાનું રહેશે. સો Antonio's ships are lost at the sea, and that is how he particularly lost so much amount, and according to agreement he has to follow the condition of the agreement. તો પોર્શિયા જે છે એ પર્ટિક્યુલરલી એક રોલ ભજવે છે પુરુષનો ફરીથી, અને અહીંયા ડિસ્ગાઇઝ છે વન ઓફ ધી કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ ધીસ પ્લે. તો ફરીથી એ જે છે વકીલ બની અને એ જે છે એન્ટોનિયોને બચાવે છે. જે કન્ડિશન હતી એ કન્ડિશનની શાયલોક સામે મૂકતા એમ કહે છે કે તમે જે છે પર્ટિક્યુલરલી જે બોડીમાંથી જે છે મીટ કાઢવામાં આવે તો એક પણ બૂંદ છે એ પડવી જોઈએ નહીં. આ રીતે જે છે this is not possible for Shylock or any person, and that is how Antonio is saved. So this show, you can say, anti-Semitism or the hatred towards the Jews in earlier plays, or you can say in the time of Renaissance. When we will talk about university wits, you have Christopher Marlowe, who wrote a play called Jew of Malta. Where you have the character Barabbas, and same story is repeated in the Jew of Malta. In fact, Jew of Malta is written earlier,
The Merchant of Venice is written later, and Shakespeare got particularly inspiration from the Jew of Malta of Dr. Christopher Marlowe. તો આ જે છે બધા જે છે પ્લે તમે કહી શકો કે વિલિયમ શેક્સપિયરના જે પ્લે છે એ શરૂઆતના જે છે કોમેડીમાં આ જે છે મહત્વના છે. આના પછી જે છે એક ફેમસ પ્લે છે કોમેડીનો જે તમે કહી શકો 1599માં પરફોર્મ થયો છે, that is As You Like It. As You Like It is very famous and the title is taken from particularly રોઝાલિન્ડ કરીને એક બુક છે, થોમસ લોજ યુનિવર્સિટી વિટ્સ છે એમની બુક છે, એમાંથી ઇન્સ્પિરેશન લીધું છે અને અહીંયા રોઝાલિન્ડ કેરેક્ટર તરીકે બતાવ્યું છે. અગેન અહીંયા તમારી જોડે 4 લવ સ્ટોરી જે છે બતાવવામાં આવી છે, ઓર્લેન્ડો અને રોઝાલિન્ડ, ઓલિવર અને સેલિયા, ફીબે અને સિલ્વિયસ અને ટચસ્ટોન અને આડ્રે. ટચસ્ટોન જે છે એ કેરેક્ટર છે, દેટ ઇઝ one of the clown of the play. સ્ટોરી જે છે કે એક પર્ટિક્યુલર કિંગ છે જેનું નામ છે ડ્યુક ફ્રેડરિક, એના મોટા ભાઈ છે ડ્યુક સિનિયર, નામ કશું આપ્યું નથી, ફક્ત ડ્યુક સિનિયર તરીકે એડ્રેસ કરવામાં આવ્યા છે. તો ડ્યુક ફ્રેડરિક somehow takes the kingdom from him and he is in exile mode and he is living in the forest of Arden. એક રેસલિંગ મેચ થાય છે રેસલર ચાર્લ્સ જોડે ઓર્લેન્ડોની, અને ઓર્લેન્ડો છે એ જે છે આમાં પર્ટિક્યુલરલી રેસલિંગ મેચ જોવા માટે રોઝાલિન્ડ અને સેલિયા જે છે આવેલા હતા. તો દે ફોલ ઇન અ લવ ઇન અ ફર્સ્ટ સાઇટ. લવ એટ અ ફર્સ્ટ સાઇટ જે છે આપણે બોલીએ છીએ, દેટ ઇઝ અ વર્ડ પોઈન્ટ ફ્રોમ ધીસ પ્લે. પછી જે છે તમારી જોડે શું છે કે ઓર્લેન્ડો રેસલિંગ મેચ જીતી જાય છે. પછી ખબર પડે છે કે ઓર્લેન્ડો વોઝ ધી સન ઓફ વન ઓફ ધી પર્સન જે ક્લોઝ હતું ડ્યુક ફ્રેડરિકના ભાઈ જે સિનિયર જોડે. તો એને મારવા માટે જે છે પર્ટિક્યુલરલી સૈનિકો એને શોધે છે, તો એ ફોરેસ્ટ ઓફ આર્ડેનમાં જતું રહે છે. આ સાઈડ છે ડ્યુક છે ફ્રેડરિક, એ ઓર્લેન્ડ પર્ટિક્યુલરલી રોઝાલિન્ડ છે એને કહે છે કે યુ શુડ લીવ ધ કિંગડમ. તો એ જે ફોરેસ્ટ ઓફ આર્ડનમાં જાય છે તો એની સાથે સેલિયા છે એ પણ જે છે જાય છે, એની સાથે ટચસ્ટોન પણ જાય છે અને જંગલમાં આ બધા કેરેક્ટર રીયુનાઇટ થાય છે. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી. ધ પ્લે એન્ડ્સ વિથ ધ માસ્ક where you have the song of Rosalind. And જે છે that is the considered as one of the best example of pastoral comedy. So this is all about the plays of William Shakespeare up to 1600. હવે આપણે જે છે વાત કરવાની છે પ્રોબ્લેમ પ્લેઝ અથવા તો જે ગ્રેટ ટ્રેજેડીઝ છે, ડાર્ક કોમેડી છે એની, જેની ચર્ચા આપણે છે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. Okay, where you have particularly the famous play like Hamlet, Othello, Macbeth, King Lear. The chronology has been asked, તો તમે એને આ રીતે યાદ રાખી શકો છો, HOKM. Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth. Hamlet 1601, Othello 1603, Macbeth HOKM, King Lear 1606, and M stand for Macbeth 1607. So this is all about the important plays, earlier plays of William Shakespeare. We will continue our discussion of William Shakespeare in the next lecture. If you have any question, doubt or any queries regarding this lecture, then you can ask me. Any question, any doubt? As I've told you, I've said the papers જે છે તમને રિફોર્મેશન અને પર્ટિક્યુલરલી જે છે એના પહેલાં એંગ્લો નોર્મનના ટેસ્ટ મોકલ્યા હતા. સો મેની સ્ટુડન્ટ્સ હેવ નોટ સબમિટેડ ધેર સ્કોર, તો એ છે સ્કોર સબમિટ કરજો.
બીજું છે કે તમારી જોડે મટીરિયલ ઓલરેડી વોટ્સઅપમાં શેર કરી ચૂક્યા છીએ, તો એ મટીરિયલ છે દેટ શુડ બી અ સોર્સ મટીરિયલ ફોર યુ, મતલબ કે એમાં જે જરૂરી વસ્તુઓ છે એટલી જ રાખવામાં આવેલી છે, અથવા તો નેટ કોન્ટેક્ટમાં જે પૂછાય છે એ વસ્તુઓ જ રાખેલી છે, તો એ પ્રમાણે ધ્યાન રાખીને તૈયારી કરજો. If you have any question, then you can ask me. You can write in a chat box if you do not want to speak. Okay, I hope whatever I taught in this class you have understood. Okay, so if you have any query, then you can text me directly. I will share the material once we complete the lecture. કે આ જે લેક્ચર પૂરું થશે એટલે આ બધા જે છે પર્ટિક્યુલરલી તમને શેર કરી દેવામાં આવશે. અને શેક્સપિયરનું મટીરિયલ છે ઓલરેડી કોટેશન્સ છે, ક્રિટિક બુક્સ છે, ક્રિટિકલ જે રેફરન્સ છે એ મટીરિયલ ઓલરેડી શેર કરી ચૂક્યા છે. So we will meet tomorrow at the same time. Good night to all.